Welcome to the Sudhakar Research Kalamboli. Subject Bookkeeping and Accountancy, Chapter number 2, Not for Profit Concern. Today we will solving a question number 4, which is related to preparing a income and expenditure account. In the last lecture, we are calculating subscription and a calculation of a stock. But today we are some of the adjustment which is concerning with the relating with the income and expenditure as well as the balance sheets also. So let's start. Preparation of the income and expenditure account only. Following the receipts and payment account, Satara Sports Club activity prepare the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. So the debit side it is an receipt and credit side it is an payment. So the receipt side balance, 2 balance brought down, cash in hand 4,500, cash at bank 12,000, outer column amount should be 16,500. Subscription 2017-18 means a last year subscription 4,000, 18-19 of rupees 44,500. Next year subscription 2019-20 it is at 3,500 and total subscription 52,000. Entrance fees 8,000. Donation for a building fund it is at 70,000. Interest 600. Sale of furniture 4,500 and bracket given the information book value of rupees 8,000. So the receipt side it is at a total 1,51,600. Payment side, buy salaries 5,000, buy rent including 17-18 rupees 2,000. It means last year rent should be included of rupees 2,000. Electricity charges 1,450. Fixed deposit 60,000. Printing and stationery 750. Journal expenses 5,500 including rupees 500 paid for the next year. Buy sports material purchase 40,000. Buy balance brought down, cash in hand rupees 8,900 and cash at bank rupees 25,000. Whole of the receipt and payment side should be completed. Next, adjustment. First adjustment it is an outstanding subscription for the current year of rupees 4,500. Second adjustment, outstanding rent for the current year of amounted rupees 1,000. Next, entrance fees are to be treated as a revenue income. Okay, next, stock of sports material as on 1st April 2018 is an 6,000 and 31st March 2019 it is an 14,000. So the question is completed. Okay, we are solving the question. We first of all preparing an income and expenditure account in the books of Satara Sports Club Satara income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. ओके, क्वेश्चन आपला वाचून झालेला होता. आता आपण उत्तर सोडवायला सुरुवात करणार आहोत. प्रश्नावरती येऊया. बघा इकडे सगळ्यात पहिले रिसिप्ट साईडला काय दिलेलं आहे, 2 बॅलन्स ब्रॉट डाऊन इट इज अँड कॅश बॅलन्स अँड बँक बॅलन्स. Okay, which is not concerned opening balance, it is not concerned with the any statement where it is not posted on anywhere. Next point, subscription 2017-18 चं subscription जे आहे त्याचा actually it is an our last year income receiving in current year, not recorded anywhere, but sometimes सबस्क्रिप्शन पॉईंटमध्ये आपण मागच्या क्वेश्चनमध्ये बघितलं होतं. काय बघितलं होतं, समजा सबस्क्रिप्शनमध्ये असेट साईडला आपल्याला काही सबस्क्रिप्शन दिलेले असतील, त्याच्यापैकी रिसीव्ह किती झालेले आहेत. ओके, तर त्या अमाऊंटपैकी समजा उरलेली अमाऊंट आपली अजून बाकी असेल. फॉर एक्झाम्पल लास्ट टाइम आपण बघितलं होतं काय अमाऊंट होती, आय थिंक सो 26,000 आउट ऑफ 23,000 वी आर रिसिविंग, 3,000 आर रिमेनिंग. इन द सेम वे फॉर एक्झाम्पल 17-18चं सबस्क्रिप्शन असेल समजा 5,000 रुपये, त्याच्यापैकी आपल्याला मिळालं किती 4,000, तर 1,000 अजून बाकी आहे. तर ते कुठे पोस्ट आउट करणार आपण लोक, बॅलन्स शीटच्या असेटला. पण इथे बॅलन्स शीट बनवायचीच नाही आहे. कुठल्याही प्रकारचं इन्फॉर्मेशन त्यांनी 17-18चं हाऊ मच सबस्क्रिप्शन इट इज ऑन 17-18 इज नॉट गिवन. सो नो इफेक्ट्स ऑन in that question, no effects of the any 17-18 of the year. Okay, next one it is an 18-19 it is an current year subscription. Current year subscription should be posted on where, it should be posted on our income side. आपण पोस्ट आउट कुठे करणार आहोत, इन्कम साईडला. ओके, शो सी हिअर इन्कम साईडला 44,500 आपलं पोस्ट आउट झालेलं आहे.
Okay, next 1918, it is a pre-received income which should be shown in the balance sheet asset side, but here we are not preparing the balance sheet, so no effect. Entrance fees याच्यावरती ॲडजस्टमेंट होती. काय ॲडजस्टमेंट होती? एंट्रन्स फीज आर ट्रीटेड ॲज अ रेव्हेन्यू इन्कम. इट इज नॉट अ शो इन्कम ट्रीटिंग एन अ कॅपिटल इन्कम. इफ इट इज एन अ showing that any adjustment given that half amount should be capitalized, half amount should be treated as a capital income or anything, or 1/4 amount capital word it should be used, then it should be shown in a balance sheet. But here it should be used the revenue income, so it is totally shown in the our रिसिप्ट साईड. एंट्रन्स फीज कुठे लिहिणार आहात तुम्ही लोक? रिसिप्ट साईडला लिहिणार आहात. त्याच्यानंतरचं आहे डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड. स्पेशली मेन्शन केलेलं आहे डोनेशन कशासाठी आहे? बिल्डिंग फंडसाठी. इफ इट इज एन शोन इन्फॉर्म दॅट ओनली डोनेशन फॉर द जर्नल, देन इट शुड बी शोन ऑन इन्कम साईड. बट डोनेशन फॉर द बिल्डिंग, इट मीन्स इट शुड बी शोन वेअर, इट शुड बी पोस्टेड वेअर अवर रेव्हेन्यू इन्कम. बट हिअर दे आर मेन्शन दॅट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. कशासाठी आहे हे? बिल्डिंग फंडसाठी आहे. म्हटल्यावरती ते काय करणार आपण लोक? डायरेक्टली बिल्डिंग फंड म्हणजे आपल्या लायबिलिटी साईडला शो ऑफ करायचं आहे. टू इंटरेस्ट किती आहे? 600 रुपये. ते पण काय केलं आपण लोकांनी? इथे इन्कम साईडला पोस्ट आउट केलेलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट आहे ते म्हणजे सेल ऑफ फर्निचर. हे बघा, रेव्हेन्यू इन्कम आपलं काय झालेलं आहे? इथे सबस्क्रिप्शन हे पोस्ट आउट झालेलं आहे. हे रेव्हेन्यू इन्कम झालेलं आहे. हे आपण लोक पोस्ट आउट करणार नाही. इंटरेस्ट आपण पोस्ट आउट करणार आहोत. सेल ऑफ फर्निचरमध्ये एक पॉईंट आहे. सेल ऑफ फर्निचर 4500, बुक व्हॅल्यू ऑफ ₹8,000. आता फर्निचरची किंमत किती होती? 8,000. आपण त्याला विकलं कितीला आहे? 4,500ला. म्हणजे आपला फायदा झाला की नुकसान झाला? नॅचरली नुकसान म्हटल्यावरती कुठे पोस्ट आउट करणार आहात तुम्ही लोक? एक्सपेंडिचर साईडला. इफ फॉर एक्झाम्पल सेल ऑफ फर्निचर ऑफ ₹15,000 अँड बुक व्हॅल्यू ऑफ ₹10,000. काय बोलतायत मॅडम? बुक व्हॅल्यू आहे 15,000 आणि विकलाय मात्र 10,000ला, तर 5,000 रुपये नुकसान. बुक व्हॅल्यू ऑफ ₹10,000 अँड सेल ऑफ ₹15,000, देन 5,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट. इट शुड बी शोन ऑन अवर इन्कम साईड. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. प्रॉफिट झाला असेल तर इन्कम साईडला शॉप करा आणि लॉस झाला असेल तर एक्सपेंडिचर साईडला शॉप करायचं आहे. तर सेल ऑफ फर्निचर किती आहे आपलं? 4,500. बुक व्हॅल्यू किती होती? 8,000. विकलंय कितीला मात्र? 4,500ला. 3,500 रुपये नुकसान म्हटल्यावर तिकडे पोस्ट आउट करणार तुम्ही लोक. ओके, कळलं? रिसिप्ट साईड कंप्लीट झाली आपली. कम ऑन द पेमेंट साईड. फर्स्ट पॉईंट, इट इज अन सॅलरी. इट इज अन अवर एक्सपेंडिचर. रेंट इन्क्लुडिंग 17-18, 5,000. रेंट इन्क्लुडिंग 17-18 ₹2,000. अमाऊंट ऑफ टोटल 5,000. ॲडजस्टमेंट याच्यावरती कशी आहे लक्षात इकडे. पहिला म्हणजे तर आपल्याला दिलेलं होतं. हे बघा, आउटस्टँडिंग रेंट इथे दिले ना, करंट इयर अमाऊंटेड ऑफ ₹1,000. 5,000 रुपये टोटल रेंट. त्याच्यामध्ये पण 2,000 रुपये मागच्या वर्षाचे. म्हणजे मग ह्या वर्षाचं रेंट किती आहे? 3,000 अधिक आउटस्टँडिंग 1,000 बाकी आहे. म्हटल्यावरती टोटल रेंट ह्या वर्षीचं किती येणार? 4,000. लक्ष द्या इकडे. हे बघा, रेंट करंट इयर 5,000, आउटस्टँडिंग करंट इयर शुड बी 1,000. रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स लास्ट इयरचं जे होतं ते किती आहे? 2,000 रुपये. तर टोटल किती आले आपले? 4,000. कळलं सगळ्यांना? समजलंय? ओके, बघा म्हणजे टोटल रेंट किती दिलं होतं आपल्याकडे? टोटल रेंट आपल्याकडे इन्कम किती आलं होतं आपलं? 5,000. Out of 5,000, 2,000 become a last year. Then the current year should be only 3,000 we got. And outstanding remaining of 1,000. Then the total rent will how much? It should be a 4,000. ओके, सॅलरीचं पण इफेक्ट झालेला आहे. सॅलरी झालं, रेंट झालं. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इट इज अन अवर एक्सपेंडिचर. त्याच्यानंतर तुमचं फिक्स डिपॉझिट, हे तुमचं काय जाणार आहे? असेट. ओके, त्याच्यानंतर प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर. जर्नल एक्सपेंडिचर. जर्नल एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिंग ऑफ ₹500 फॉर नेक्स्ट इयर. 500 रुपये काय आहे? नेक्स्ट इयरच्या आपण लोकांनी ॲडव्हान्समध्ये पे करून ठेवले. ते 500 रुपये काय करायचे? मायनस करायचे. जर्नल एक्सपेन्सेस 5,500 लेस प्रीपेड 500. आउटर कॉलम शुड बी आर 5,000. ओके, नेक्स्ट पुढचा पॉईंट आहे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस. ओके, इन दॅट हॅव्हिंग ऑल्सो सम ॲडजस्टमेंट. See here, stock of the material of ₹6,000 it is an opening stock and 14,000 it is an our closing stock. ओके, आता कॅल्क्युलेट कसं करायचं स्टॉक हे मागच्या लेसनमध्ये आपण लोक शिकलो होतं. कसं? सगळ्यात पहिले पर्चेस ऑफ मटेरियल एनिथिंग, पर्चेस ऑफ स्टेशनरी, पर्चेस ऑफ स्टॉक, पर्चेस ऑफ मेडिसिन, पर्चेस ऑफ इक्विपमेंट, पर्चेस ऑफ
एनिथिंग्स जे पण आपण लोकांनी परचेस केलं असेल ते पहिलं परचेस ॲड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. फॉर एक्झाम्पल मी त्यावेळेस तुम्हाला एक क्वेश्चन सांगितलं, एक पेनचं एक्झाम्पल दिलं होतं, बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल वी आर हॅव्हिंग अ 20 पेन्सिल्स. हाऊ मच पेन्सिल्स? 20 पेन्सिल्स वी आर परचेस. लास्ट इयर रिमेनिंग पेन्सिल्स आर 5. देन हाऊ मच पेन्सिल्स आर अवेलेबल विथ अस? 25. Out of that, 8 pencils are remaining still at the end of the year. Then whole of the year, how much pencil I used? 20 plus 5, 25 minus 8, then it should be used 17. Total pencils किती होत्या? 20. टोटल पेन्सिल किती होत्या? 20 अधिक मागच्या वर्षीच्या किती? 5. म्हणजे टोटल किती झाले तुमचे? 25. त्याच्यापैकी पण किती उरलेले आहेत? 8. म्हणजे मग वापरलाय किती आपण? टोटल 17. ओके, कळलं सगळ्यांना? एवढं सेम असंच करायचं आहे. कुठलं? स्टॉक ऑफ मटेरियलचं पण कसं करणार आहात तुम्ही लोक? टोटल स्टॉक 40,000चा मटेरियल परचेस केलेला आहे, प्लस ओपनिंग स्टॉक 6, इट इज अन 46,000. आउट ऑफ दॅट क्लोजिंग रिमेनिंग स्टॉक 14,000. द टोटल स्टॉक शुड बी 32,000. कळलं सगळ्यांना? ओके, काय करणार आहात? मटेरियल परचेस, ॲड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, देन द मटेरियल शुड बी ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल शुड बी यूज फॉर द 32,000. ॲडजस्टमेंट सगळ्यांना कळलेली आहे. नेक्स्ट पॉईंट, पुढचा पॉईंट आहे कॅश बॅलन्स. इट शुड बी शोन. वेअर इट शुड बी शोन? इट शुड बी शोन इन द बॅलन्स शीट. आता लक्ष द्या इकडे. हे बघा, ह्या क्वेश्चनमध्ये सगळ्यात पहिले काय केलेलं आपण लोकांनी? ही कॅश तर कुठे शो ऑफ करणार नाही. हा वाला लास्ट इयरचं सबस्क्रिप्शन आहे, त्याचा कन्सर्न असेटशी असतो. त्याच्यानंतर करंट इयरचं सबस्क्रिप्शन इन्कम साईडला पोस्ट आउट करणार आहात. कुठे पोस्ट आउट केलं आपण लोकांनी? इन्कमला. हे वालं असेट्समध्ये गेलं असतं. एंट्रन्स फीस कुठे जाणार आहे तुमचं? एंट्रन्स फीस इन्कमला. डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड, इट इज आपल्या याच्या साईडला. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट तुमचं येणार कुठे? तुमचं इंटरेस्ट कुठे येणार तुमचं? आपल्या इथे इन्कमला. सेल ऑफ द फर्निचर, इफ इट इज अन अ प्रॉफिट शोन इन द इन्कम साईड. इफ इट इज लॉस इट शुड बी शोन इन अवर लायबिलिटी साईड, सॉरी एक्सपेन्सेस साईड. ओके, सॅलरी तुमचं एक्सपेंडिचर. रेंट तुमचं कुठे जाणार आहे? रेंट कुठे जाणार? एक्सपेंडिचर. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर. फिक्स डिपॉझिट इट शुड बी असेट. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर. जर्नल एक्सपेन्सेस एक्सपेंडिचर्स. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस एक्सपेंडिचर. बॅलन्सेस ऑफ द बॅलन्सेस कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक, इट शुड बी अ बॅलन्स शीट असेट. ओके, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. पेमेंटमध्ये केलेल्या काही गोष्टी एक तर तुमच्या काय असतील? एक्सपेंडिचर असतील किंवा असेट असतील. रिसिप्टच्या साईड तुमच्या काय असतील? एक तर लायबिलिटी असतील किंवा काय असतील तुमच्या? एक तर इन्कम असतील. लक्षात ठेवून एवढं फक्त क्लासिफिकेशन करायचं आहे आणि दिलेल्या ॲडजस्टमेंट मात्र प्रॉपरली शो ऑफ करायच्या. आता ॲन्सरवरती येते. चला, सबस्क्रिप्शनमध्ये सबस्क्रिप्शन करंट इयरचं लिहिलं. ॲड आउटस्टँडिंग 4,500 रुपये आपण लोकांनी केलं. याचा सेकंड इफेक्ट कुठे आला असं? तुमच्या बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. त्याच्यानंतर एंट्रन्स फीस तुम्ही लोकांनी इथे लिहिलेली आहे, इंटरेस्ट लिहिलं आहे. सगळ्यांना इथपर्यंत कळलं आहे? नेक्स्ट, सॅलरी तुमची लिहून झाली आहे. रेंट लास्ट इयरचं मायनस केलं, करंट इयरचं प्लस केलं. त्याच्यानंतर आउटर कॉलमला बॅलन्स काढली. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिहून काढले. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी सेम ॲज इट इज अमाऊंट. जर्नल एक्सपेन्सेसमधून प्रीपेड एक्सपेन्सेस मायनस केले. त्याच्यानंतर स्पोर्ट्स मटेरियलमध्ये आपण लोकांनी काय केलं? ओपनिंग स्टॉक प्लस केला, क्लोजिंग स्टॉक मायनस केला. त्याच्यानंतर सेल ऑफ फर्निचर आपण लोकांनी कॅल्क्युलेट केलं. प्रॉफिट असेल तर इन्कम साईडला लिहा आणि लॉस असेल तर एक्सपेंडिचर साईडला. तर ह्या क्वेश्चनमध्ये लॉस होता तर एक्सपेंडिचर साईडला आपण लोकांनी लिहिलेलं आहे. झालं इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं? आता इन्कम साईड टोटल करायची, एक्सपेंडिचर साईड टोटल करायची. If the income side is more than expenditure side, it is should be a what? Surplus. If the expenditure side is more than income side, then it should be a deficit. कधी डेफिसिट येणार तुमचं? इन्कम काय जास्त, एक्सपेंडिचर काय जास्त आणि इन्कम काय कमी. इन्कम कमी, खर्च जास्त म्हटल्यावर डेफिसिट. इन्कम जास्त, एक्सपेंडिचर कमी म्हटल्यावरती काय आहे तुमचं? सरप्लस. कळलं सगळ्यांना? या क्वेश्चनमध्ये टोटल केली तर इन्कम साईड किती आली तुमची? 57,600 लेस टोटल ऑफ अवर एक्सपेंडिचर, देन द सरप्लस शुड बी अ 5,900. कळलं सगळ्यांना इथपर्यंत? ओके, समजलंय? नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड बी सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.